अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੋਗੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਾਨੀਏ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਮਾਲ ਦੇ ਮੂਜਦ ਸੀ। ਗੋਗੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं तो इन्हों दी गल्लां तो महसूस होंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम गोगी साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। गोगी साहब तुसी चंद मिनट दे विच अपने वाला साहब दा खुद तारुफ कराओ, उस तो बाद फिर मैं तुहाडा तारुफ करवांगा। उन्होंने दा की तारुफ करावां? तारुफ तो तुसी कराते डॉक्टर साहब। बस इस तरह ही है कि कुछ लोग होंदे ने अच्छा काम करने वाले, कुछ लोग अच्छा काम करने वाले होंदे ने, उन्होंने कहते हैं मास्टर अच्छा काम करने वाले। कुछ लोगों को रब कोई चीज़ का वजूद बना देता है, पहले वजूद नहीं होंदा उस चीज़ का, उस दुनिया दे विच उस जिहड़ा हल्का बाब होंदा है वो वजूद बनाते हैं। इस तरह साडे वालिद साहब या पहले साडे वालिद साहब ने दस्सिया सी कि मास्टर गुलाम हैदर सन जिन्हां ने इंटरवल म्यूजिक का इजाद किया। इंटरवल म्यूजिक मौसीकी दी दुनिया च सर इंटरवल म्यूजिक ਉਹਨੂੰ कह रहे हैं कि ਜਦੋਂ एक शायर ਦੀ शायरी ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦਾ जी जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ म्यूजिक कह रहे हैं जी ਉਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਾਣੇ। तो कुछ लोगों को ऐसा काम लिया जाता, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ कराई जाती है कि जी पहले नहीं वजूद नहीं होंदा। ठीक है। इस तरह मास्टर गुलाम हैदर साहब ने बड़े वाले साहब दसते सन कि उन्होंने यह चीज़ इजाद की थी। उन्होंने करदे होया दूसरे साडे वालिद साहब नूं ये शरफ हासिल होया है इस पाकिस्तान दे विच कि उन्होंने धमाल दी सिमत नूं मुतारफ कराया फिल्मी दुनिया च। ठीक। धमाल दी सिमत नूं मुतारफ कराया फिल्मी दुनिया दे विच। यानी कि फिल्मी दुनिया च पहले गाने हुंदे सी, धमाल वगैरह नहीं सी। धमाल नहीं थी, ये रंग नहीं सी फिल्मी दुनिया। धमाल दी दुनिया नूं सिमत नूं मुतारफ कराया उन्होंने सब तो पहले। ओ लाल मेरी पत रखी हो भला फिल्म दिलां दे सौदे च पहली धमाल आई जिन्हां ने जिहदे चर्चे होए ते फिर उस तो बाद फिर रंग अज तक जिहड़ा रंग बज्जा है 50 साल 60 साल हो गए इस गल। अच्छा दिलां दे सौदे ते जिहड़े फिल्म साहब सी असद बुखारी साहब सी। असद बुखारी साहब फिल्म साहब सन, ऐसे बुखारी साहब डायरेक्टर सन। हाँ ठीक हो गए दोनों ही जी। वो बुनियाद जिहड़ी ने वो रखी गई सी इस धमाल दी, इस सूफी म्यूजिक दी फिल्मी दुनिया दे विच धमाल जिहड़ी ना पहले उन्हां नूं इजाद की। ये वो लोग होए ने जिन्हां ने एक चीज़ का वजूद बना के दिता है मौसीकी दे विच, धमाल दे रंग दा। हुण असीं चैनल चेंज करदे जी। ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जी किस म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा मुतासर जे कि यार उन्होंने तो इलावा इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया? जी म्यूजिक डायरेक्टर तो माशाल्लाह सब ही इस बुजुर्ग सारे अच्छे ने, सब का एहतराम करने से सब का काम सुनीदा, सारे साढ़े बड़े ने बुजुर्ग ने अच्छा है, सब ने अच्छा काम किसी एक का नहीं दस सकते, सब अच्छे हुए थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ? उन्होंने जिहड़ा सूफी रंग जिहड़ा धमाल का जिहड़ा उन्होंने वर्जन है मैं उन्होंने ज़्यादा काम करना धमाल के उन्होंने रंग दे विच जियां बानी शामी कलंदर भी एक आए ने पंजाब दे विच ते धमाल का उन्होंने रंग जिहड़ा काफ़ी फैल चुके है, काफ़ी दुनिया इस रस्ते दे चलती पई है। कलंदरी हल्के जिन्ने ने पंजाब तो बाहर दे मुल्कां च उन्होंने साडियां जिहड़ियां धमालां मेरियां बणियां होईयां वालिद साहब तो बाद काफ़ी मकबूल हुई ने। अच्छा अपना गोगी साहब जी जी तुसी ना कोई अपनी चीज़ ता बनाई हुई जी जी गाई हुई जी ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। मेरी बिल्कुल नवी एक चीज़ मकबूल हुई है इस 2-4 महीने पहले, काफ़ी मकबूल हुई दुनिया ने सुनी है। एक कलाम है धमाल मेरी खुद बनी हुई है, मैं खुद ही उन्होंने गाया है। वाह तो बड़ी मकबूल इज्जत यानी कि जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ जी। बस ये मालिक दी देन है, चलो अच्छी ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। अच्छी गल बहुत अच्छी गल। वो एक 27 इस तरह मेरी नेट दे चल रही है।
ਅਸਾਂ ਸੇਵਣ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਵਾਹ। ਸ਼ੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਅਸਾਂ ਸੇਵਣ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਮੀ ਧਮਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। अच्छा, बड़े मशहूर ने और बड़े अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे। जी वो दे शायद वीर सिपाही साहब वो बहुत कमाल लिखते थे। जी जी हाँ जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तुसी फिल्म का काम किया नज़ीर अली साहब तो फिल्म तो छाई हुई थी। जी बिल्कुल। मेरे मेरे भाई ने साजिद अली वो फिल्म ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ साजिद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਗੋਗੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਮਸਲ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ। बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे दुनिया। बस कुछ याद रहने तो कुछ याद नहीं आपको याद रहने यानी कि इस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं। हाँ कुछ वैसे। चलो फिर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੈਸਾ ਸੁਫਿਆਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੀ ਸਤਾਈ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਸੁਣਾਓ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੋਠੇ ਪਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੋਠੇ ਪਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। क्या बात है, क्या बात। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਸਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਤਾਏ ਰੱਬੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਅਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ, ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਕੋ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਬਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਬੇੜੇ ਪਾਰ। ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਆਈ ਚੱਲ ਮਲੰਗਾ ਚੱਲ, ਸੇਵਨ ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਮਲ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੱਖੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗੱਖੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।